جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بیرسٹر گور صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد بیر میڈیا سے جو گفتگو کی، میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ گور صاحب جو ہے نا، میرے خیال میں کھل کے باتیں نہیں کرتے۔ جو عمران خان صاحب بولتے ہیں کہ مطلب جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، جو ان کی صحافیوں سے گفتگو ہوتی ہے یا جو ان کی وکلاء سے گفتگو ہوتی ہے، میرے خیال میں بیرسٹر گور صاحب ہو، سلیمان اکرم راجہ ہو، یہ ڈرے ہوئے ہیں، اندر سے سہمے ہوئے ہیں، تو یہ آگے کھل کے بات سامنے نہیں رکھتے۔ بیرسٹر گور نے جو باتیں کی ہے میڈیا سے، تقریباً 13 منٹ کی ان کی گفتگو ہے جو میڈیا سے انہوں نے باتیں کی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ایکس پہ یا فیس بک کے اوپر جو مطلب ان کا پیغام جاری ہوا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ جو بیرسٹر گور صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بڑے دھیمے انداز میں، بڑے دھیمے لہجے میں، بڑی میٹھی زبان میں انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ دونوں طرف سے گولیاں کیوں چلی، اور جو 12 لوگ ہمارے شہید ہیں، اس سے زیادہ جو خبر دینے والے لوگ ہیں ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بیرسٹر گور کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ پنجاب کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پنجاب کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور اس میں حصہ لیا، اور رکاوٹیں بھی تھی تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ تو عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے، یعنی ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اب عمران خان صاحب کی جتنی بھی گفتگو ہے ساری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں۔ دور حاضر کے جنرل ڈیر نے جلانوالا باغ کے تاریخ دہرائی ہے۔ ان شہداؤں کا خون نہ حق ضائع نہیں جائے گا، اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے۔ حقیقی آزادی کی تاریخ ان ہتھ کنڈوں سے روکنے والے نہیں۔ نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم۔ اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ پرامن احتجاج ہر پاکستان کا بنیادی حق ہے، اور پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا، اور اس بار پھر پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی، اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا۔ درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں۔ یہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ 12 لوگوں کی جو ہم نے شناخت بتائی ہے، جو 12 لوگ شہید ہوئے، اس کے علاوہ کی، اس سے زیادہ کی خبر دینے والے، ان کا ہماری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر لکھا جا رہا ہے، انہوں نے بولا کہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں کیا گیا، اس میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹیں، گرفتاری اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اس بار شیلنگ اور ربڑ بلٹس کے آگے بڑھ کر سنیپر اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی سامنے آ چکے ہیں۔ درجنوں مظاہرین کو پھر لکھا ہوا ہے، درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا، اور 6000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کرائی جائے، اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے، اور تمام اسپتالوں اور سیف سٹی کی CCTV فوٹیج محفوظ کی جائیں تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ کیے جا سکے۔ میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں۔ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائی خرچ کریں، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کی کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے، اور پارلیمنٹ کا سیشن جلد از جلد بلا کر قرارداد پیش کی جائے۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں، اور پاکستان میں جاری ظلم اور بربریت کے حوالے سے آگاہی مہم چلائیں۔ میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانی کو اسلام پیش کرتا ہوں۔ علی امین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شہد خٹک، نوجوان لیڈر سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئر اور جونیئر پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر کو سراہتا ہوں۔ پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، ملک کی معیشت کو خربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، یہ کسی بھی مذہب معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام
पुलिस की आईजी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुतहद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद की आगाही मरहले की तैयारियां करें। ये इमरान खान साहब का मुकम्मल स्टेटमेंट है जो उनके ट्विटर पर और फेसबुक के ऊपर जो है ना लिखा गया। हमने देखा कि जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बातें की हैं और जो ये बातें हैं, इन दोनों में फुल डिफरेंट है। ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती। बैरिस्टर गौहर जो भी गुफ्तगू कर रहे थे वो गुफ्तगू ऐसे थी जैसे कोई गन पॉइंट पे करा रहा हो या फिर डर की सूरत में की जा रही हो, कोई बहुत ज़्यादा डर था, और ये बातें उनसे मैच नहीं करती। तो बहरहाल इनकी यहाँ पे हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी पोजीशन कहाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो कोई जो है ना मेरे ख्याल में कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही। उनकी सूरत हाल कुछ डरी डरी है, सहमी सहमी है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने तो फिर वो तो खुल के बातें करते हैं, ये तो मतलब वो तो किसी से डरने वाला नहीं है। तो अब जी आगे चलते हैं। आज हाफिज सैयद फैसल बाडा साहब और नेक्स्ट आने वाले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि आने वाले वही होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा वो लीडर है ना बिलावल भुट्टो, तो मैं उसको लीडर मानता हूँ। तो उनकी आज मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल के ऊपर उन्होंने बड़ी एक दूसरे को आगाह किया कि सूरत हाल कहाँ तक चल रही है। इस्लामाबाद के अंदर इन दोनों लीडरों की मुलाकात हुई है। तो आगे चलते हैं जी। डीचओ के एहतजाज, इमरान खान और बुशरा बीबी समेत 96 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। ये भी थोड़ा सा मैं सामने आपके रख देता हूँ। थाना कोसार पुलिस ने डीचओ के एहतजाज के केस में इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत 96 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की जानिब से थाना कोसार पुलिस की दरखास्त पर इमरान खान समेत 96 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत की जानिब से बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज तहर अब्बास सप्रा ने उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जवेद, MNA अब्दुल लतीफ़, फाते मलिक, अली नासिर, सूबाई वजीर रियाज खान, अली जमान, पीर मुसव्वर, मियाँ खलील रहमान, सुहेल अफरीदी, शरियाम तुर्की, मुश्ताक उल्लाह, राशिद टीपू, जुल्फी बुखारी, सुलेमान अकरम राजा, मुराद सईद और रऊफ हसन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुल्फी बुखारी तो भाई पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, और मुराद सईद तो इसमें उन्होंने शिरकत भी नहीं की। और इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के वारंट जारी नहीं है। क्यों? अली अमीन गंडापुर साहब तो इस एहतजाज में थे और लीड भी कर रहे थे, पूरे काफिले को भी वही लेकर आ रहे थे, रुकावटें भी हटा रहे थे, सारा कुछ जो पूरी एक्टिविटीज़ थी इस एहतजाज की वो सारी अली अमीन गंडापुर के हाथ में थी। तो उसके गिरफ्तारी वारंट क्यों नहीं जारी किए? ये पॉइंट है ना। उसको भी सबसे पहले तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब को पकड़ना चाहिए था, या फिर हम उस बात पे यकीन कर लें जिस तरह कुछ जर्नलिस्ट बोलते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, फिर या तो इस बात पे यकीन किया जाए। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब से जो अडयाला जेल में मुलाकातें हुई हैं, तो इमरान खान साहब की बहनों की आज उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। अलीमा खान आज अपना बताते हुए रो पड़ी। उन्होंने बोला भाई इस अलकादर ट्रस्ट में तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जानी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब से आज भी हमें मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये बेसिकली उनको मुलाकात करने देनी चाहिए थी, बहनें हैं तो। और जो केस है वो भी केस ख़त्म हो जाएंगे, सियासी केस हैं, इसमें कोई जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई अल्लाह माफ़ करे कि इस तरह के केस हैं कि जी और ना कोई इस तरह के केस हैं कि कोई मसला होगा जो कि ज़्यादा देर रुके रहेंगे। और उसके बाद ही इसकी इमरान खान साहब की बहन, उनका भी एक स्टेटमेंट आता है, इमरान खान साहब की सॉरी बुशरा बीबी की बहन है, उनका एक स्टेटमेंट आता है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो भी आजकल कुछ एक्टिव भी हैं इस मामले में। साबिक़ खतून अव्वल बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है, लगता है कि अपने फ़ायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। बुशरा बीबी पर एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद के मरकज़ जाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक मरियम रियाज भट्टू ने 2015 में बानी पीटी और बुशरा बीबी का तारुफ कराया था। बानी की तीसरी अहलिया बुशरा बीबी को गैर सियासी और पुरस्कार रूहानी शख्सियत समझा जाता है। गार्डियन का कहना है कि बानी पीटीआई में एक अंसर बुशरा बीबी का पसंद नहीं करता और उनके खिलाफ मुहिम जुई में मसरूफ़ है। ये जी इनका
बुशरा बीबी की बहन का जो स्टेटमेंट है, मरियम रियाज भट्टू साहब का, कि उनकी जो क़यादत है वो दोनों तरफ से खेल रही है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद जी पिछली वीडियो में मैं शामिल नहीं कर सका था फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर जो केपी के हैं, वो उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर राज लगा दिया जाए केपी के अंदर तो इनसे, पीटीए के जितने भी लोग हैं, इनसे मैं नहीं मिट लूँगा, इनसे, इनको किस तरह कंट्रोल करना है, लड़ाई झगड़ा करके, मार पिटाई करके, या जो भी तरीका होगा। तो गवर्नर राज अगर लगाना चाहें तो उन्होंने ये भी बताया कि पीपल पार्टी को तो गवर्नर राज का पता ही नहीं है, और मुझे भी बेसिकली कोई पता नहीं है, ये जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बता रहे हैं, तो मुझे भी कोई पता नहीं है। तो ऐसे हमने ऐसे मतलब उड़ती उड़ती बातें सुनी है कि अगर गवर्नर राज वफाक लगाना चाहती है तो मैं पीटी से निमट लूंगा, यानी ये चाहते तो हैं कि गवर्नर राज लगे, गवर्नर राज के फिर मजे लेना करीम कुंडी साहब। तो फैसल करीम कुंडी साहब इतना इजी नहीं होगा केपीके के अंदर गवर्नर राज लगाना, 2 अक्सरियत से वहाँ से जीते हुए लोग हैं। वहाँ पे वोट बैंक आप जानते होंगे कि वहाँ पे वोट बैंक किसका है, पिछले 15 साल से कौन गवर्नमेंट कर रहा है। तो इतना इजी नहीं है कि आप वहाँ पे जो है ना वहाँ पे वो लगाए गवर्नर राज, कोशिश करके देख लें। बहरहाल अल्लाह अगर वहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो लग सकता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।